जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है तमारू अमारी यूट्यूब चैनल में। मित्रों, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्णए कह्यु छे के बृहत् साम तथा सामनाम गायत्री छंदसामहम मासानाम मार्गशीर्षोऽमृतूनाम कुसुमाकरः। अर्थात गाई शकाय एवी श्रुतिओं में हूँ बृहत् नामनो साम तेमज छंदों में गायत्री छंद छूँ तथा महीनाओं में माक्षर अने ऋतुओं में वसंत हूँ छूँ। आ रीते भगवान श्री कृष्णए माक्षर महीनानु महत्व भगवद गीता में दर्शाव्यु छे। माक्षर महीनानी पूनमना दिवसे जो तमे पीपळाना वृक्ष में एक वस्तु चढ़ावी देशो तो तमारा बधा ज पाप धोवाई जशे अने तमने श्री हरि विष्णु भगवान अने माता लक्ष्मीनी असीम कृपा प्राप्त थशे। भगवान श्री कृष्णए भगवद गीता में कह्यु छे के अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। अर्थात हूँ सघळा वृक्षों में पीपळानु वृक्ष, देवर्षिओं में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ अने सिद्धों में कपिल मुनि छूँ। एटले के पीपळानु वृक्ष ए स्वयं श्री कृष्ण ज एटले के विष्णु भगवाननु रूप ज छे। माक्षर महीनानी पूनमना दिवसे व्रत राखवाथी भगवाननी कृपानी साथे साथे माता लक्ष्मी पण प्रसन्न थाय छे अने धन्य धानना भंडार आपणा घरमां भरेला रहे छे अने जे पण आपणा घरमां धननी हानि थई रही हती ते दूर थाय छे। बधा ज प्रकारना कष्टो दूर थाय छे अने बधा ज प्रकारनी मनोकामना पूर्ण थाय छे। मित्रों, माक्षर महीनानी पूनम आ वर्षनी छेल्ली पूनम छे जे 26 डिसेम्बरे मनाववामां आवशे। आ पूर्णिमाने मार्गशीर्ष पूर्णिमा तरीके पण ओळखवामां आवे छे। एवी मान्यता छे कि भगवान विष्णुनी पूजा करवाथी भक्तनी तमाम मनोकामना पूर्ण थाय छे। जो व्यक्तिने ग्रह दोष होय तो तेमने तेमां राहत मळे छे। आ वर्षने 32મી पूर्णिमा तरीके पण ओळखवामां आवे छे। मित्रों, एवुं मानवामां आवे छे कि जो कोई व्यक्ति आ दिवसे व्रत करे छे अने भगवान विष्णुनी पूजा करे छे, दान धर्म करे छे तो तेने 32 गणुं फळ मळे छे। साथे ज केटलाक उपायो छे जे पूर्णिमाना दिवसे करवामां आवे तो ग्रहदोष अने दरिद्रता दूर थाय छे। वर्षनी अंतिम पूर्णिमाना दिवसे पूजा स्थान पर घीनो दीवो अवश्य प्रगटाववो जोईए। ए दीवामां 2 लविंग नाखो, साथे ज एक लाल कपड़ामां 4 लविंग मूकी माता लक्ष्मी अने भगवान विष्णुनी सामे राखो अने कनक स्त्रोतनो पाठ करो। ते दिवसे कनक स्त्रोतना पाठनु खूब खूब महत्व छे। तेनाथी भगवान विष्णु अने माता लक्ष्मी प्रसन्न थाय छे। ते ज समये पूजा पूर्ण थया पछी लाल कपड़ामां लपेटीने लविंगने पैसानी जग्या एटले के तिजोरीमां राखी दो। आम करवाथी 2024 में आखा वर्ष दरमियान कोई पण गरीब नहीं रहे अने देवी लक्ष्मीनी विशेष कृपा तमने जरूर मळशे। ते ज समये जो तमारी कुंडली में ग्रह दोष होय तो पूर्णिमाना दिवसे तुलसीना पान अने काचू दूध पीपळाना वृक्षने अर्पण करवुं। मित्रों, आ केवी रीते करवानुं छे, आ उपाय आखो केवी रीते करवो जोईए अने शुं शुं ध्यान राखवुं जोईए तेनी संपूर्ण माहिती आपणे विडियोमां जाणीशुं। पीपळाना झाडनी 108 वार परिक्रमा करवानी छे। ते समये कयो मंत्र बोलवानो छे ते पण जाणीशुं अने पीपळाना झाड पासे बेसी विष्णु सहस्त्र पाठ पण करवाना छे। मित्रों, तेनाथी जीवनना तमाम ग्रह दोष दूर थई जशे अने तमने राहत मळशे। परंतु आ उपाय करता पहला अमुक वातोनुं विशेष ध्यान पूनमना दिवसे राखवामां आवे छे तो ए आपणे जाणी लईए। सौ प्रथम तो पूनमनो दिवस होय त्यारे आपणे सवारे वहेलुं उठवुं जोईए। आजना दिवसे जो थई सके तो आपणे नहावाना पाणीमां थोड़ुं गंगाजळ भेळवीने स्नान करीने पवित्र थई अने पीळा रंगना वस्त्रो धारण करवाना छे।
આજના દિવસે સૌ પ્રથમ આપણે જ્યારે બપોરના ભોજનમાં રોટલી બનાવીએ ત્યારે આપણે એક રોટલી ગાય માટે જરૂર અલગથી કાઢવી જોઈએ અને ગાય માતાને ખવડાવવી જોઈએ અને પિતૃઓના નામ લઈને તમારે ખવડાવવી જોઈએ, જેથી પિતૃ તૃપ્ત થાય, એટલે કે પિતૃઓને મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય. સાથે આજના દિવસે શ્રી હરિ વિષ્ણુ ભગવાનની વિશેષ રૂપે પૂજા આરાધના ઘરમાં કરવામાં આવે છે. તેનાથી 32 ગણું ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. સૌ પ્રથમ આપણે સવારમાં સંકલ્પ લેવો જોઈએ. જ્યારે આપણે વ્રત કરીએ ત્યારે સંકલ્પ લઈને શ્રી હરિ વિષ્ણુ ભગવાનનો ફોટો હોય તો બાજોઠ મૂકીને તેમાં ઘઉં અને ચોખા અથવા કોઈ બીજી વસ્તુ નાખી અને તેની બાજોઠ ઉપર ફૂલ પાથરી, પીળું કપડું પાથરી અને પછી ભગવાનનો ફોટો રાખવાનો છે. સાથે માતા લક્ષ્મીનો ફોટો પણ આજના દિવસે રાખી શકાય છે. આવી રીતે થઈ ગયા પછી હવે તમારે ગાયના ઘીનો એક દીવો ભગવાનને અર્પણ કરવો જોઈએ અને ધૂપ કરવો જોઈએ. સાથે ભગવાનને ચંદનથી તિલક કરવું જોઈએ. જો તમારી પાસે વિષ્ણુ ભગવાનની મૂર્તિ હોય તો તમારે તેને પંચામૃતથી સ્નાન કરાવવું જોઈએ અને પછી શ્રૃંગાર કરીને ભગવાનને હળદરથી અથવા તો તમારે ચંદનથી તિલક કરવું જોઈએ. અને પીળા રંગનું તિલક વિષ્ણુ ભગવાનને કરવામાં આવે છે અને લાલ રંગનું તિલક માતા લક્ષ્મીને કરવામાં આવે છે. માત્ર લક્ષ્મીને કંકુથી તિલક કરો. પીળા રંગની વસ્તુઓનો ઉપયોગ આજે ખાસ આ દિવસે કરવામાં આવે છે. પીળો રંગ ભગવાન વિષ્ણુને અતિ પ્રિય છે. પૂનમનો દિવસ ભગવાન શ્રી હરિ વિષ્ણુ ભગવાન અને માતા લક્ષ્મીને સમર્પિત કરવામાં આવ્યો છે. એટલા માટે આજના દિવસે પીળા રંગની મીઠાઈનો ભોગ વિષ્ણુ ભગવાનને જરૂર અર્પણ કરવો જોઈએ. તમારે આજના દિવસે દીવો પ્રગટાવીને ભગવાનની આરતી ઉતારીને અને ત્યાં જ બેસીને તમારે ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય આ મંત્રનો જાપ કરવાનો છે. ત્યાર પછી તમારે પીપળાના વૃક્ષમાં અમુક વસ્તુ અર્પણ કરવાની છે. તે કેવી રીતે કરવાની છે તેની સંપૂર્ણ માહિતી આજે આપણે મેળવીશું. સૌ પ્રથમ તમારે એક તાંબાનો લોટો લેવાનો છે. તાંબાનો લોટો ન હોય તો સ્ટીલનો પણ લઈ શકાય. તમે જે લોટો લીધો છે તેમાં ચોખ્ખું જળ ભરવાનું છે. એક ગાયના ઘીનો દીવો કરવાનો છે. દીવો તમે માટીનો કે લોટનો બનાવેલો પણ લઈ શકો છો. જો લોટનો દીવો બનાવો છો તો તે શ્રેષ્ઠ છે. તે દીવો પૂરો થઈ જાય પછી તેને તમે માછલીઓને ખવડાવી શકો છો. મિત્રો, આ લોટનો દીવો બનાવતી વખતે તેમાં મીઠું મસાલા કોઈ વસ્તુ નાખવાની નથી. માત્ર પાણી નાખીને લોટ બાંધીને તેનો દીવો તૈયાર કરી દેવાનો છે અને આ દીવામાં તમારે ગાયનું ઘી ભરવાનું છે અને તમારે રૂની વાટનો ઉપયોગ કરવાનો છે. કોઈ બીજા દોરાની વાટ લગાવવાની નથી. ખાસ યાદ રાખવું કે આ રીતે દીવો લઈ અને એક લોટો જળ લઈ તમારે સૌ પ્રથમ પીપળાના વૃક્ષ પાસે જવાનું છે. મિત્રો, તેની પહેલાં જળમાં શું નાખવાનું છે તે વિશે વાત કરી લઈએ. જળમાં તમારે થોડા ચોખા નાખવાના છે. પછી સફેદ તલ અને જો સફેદ કલરના ફૂલ હોય તો તે પણ નાખવાના છે. સફેદ રંગના ફૂલ ન હોય તો પીળા અને લાલ રંગના ફૂલ પણ લઈ શકાય. આવી રીતે થોડા ફૂલ નાખી અને 1 ચમચી જેટલું તમારે કાચું દૂધ નાખવાનું છે. ગાયનું કાચું દૂધ હોય તો એ લેવાનું છે. ગરમ કરેલું દૂધ લેવાનું નથી. ખાસ યાદ રાખજો કે કાચું દૂધ નાખીને તમારે આ એક લોટો જળ તૈયાર કરવાનું છે અને ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય આ મંત્રનો જાપ કરતાં કરતાં તમારે પીપળાના વૃક્ષમાં આ જે જળ છે તે 3 ધારાઓની અંદર અર્પણ કરવાનું છે. એટલે કે પહેલી ધારા કરીએ અને ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય આ મંત્રનો જાપ કરીએ. પછી બીજી ધારા કરીએ ત્યારે મંત્રનો જાપ કરીએ અને ત્રીજી ધારામાં બધું જ પાણી જે લોટામાં છે તે તમારે અર્પણ કરી દેવાનું છે અને 2 હાથ જોડીને પગે લાગવાનું છે. જે વસ્તુ લોટાની અંદર રહી જાય તે તમારે પીપળાના થડમાં એટલે કે આપણે જ્યાં પણ જળ અર્પણ કર્યું હોય ત્યાં મૂકી દેવાની છે. આવી રીતે કર્યા પછી ગાયના ઘીનો એક દીવો પ્રગટાવવાનો છે.
પીપળાના વૃક્ષ પાસે બેસીને તમારે વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામના પાઠ કરવાના છે. જો શક્ય હોય તો આજના દિવસે 108 વખત પીપળાના વૃક્ષની પરિક્રમા કરવી. પરિક્રમા કરતા સમયે તમારે ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય આ મંત્રનો જાપ સતત કરતા રહેવાનું છે. જે પણ લોકો આજના દિવસે આવી રીતે પીપળાના વૃક્ષમાં જળ અર્પણ કરે છે, એક દીવો પ્રગટાવે છે અને જે આ રીતે ખાસ ઉપાય કરે છે તેમના જીવનમાં સુખ સમૃદ્ધિ આવે છે. આજના દિવસે તુલસી પત્રનો બધી જ જગ્યાએ ઉપયોગ જરૂર કરવો જોઈએ. વિષ્ણુ ભગવાનને આપણે જળ અર્પણ કરીએ ત્યારે પણ તુલસી પત્ર જરૂર અર્પણ કરવાનું છે. લોટામાં પણ તુલસી પત્ર જરૂર નાખવાનું છે. આ રીતે ખાસ ઉપાય આ પૂનમના દિવસે પીપળાના વૃક્ષમાં કરવામાં આવે છે. આજના દિવસે દાન પુણ્યનું પણ વિશેષ મહત્ત્વ હોવાથી તમારે દાન પુણ્ય પણ જરૂર કરવું જોઈએ. જ્યારે આપણે પીપળાના વૃક્ષની પરિક્રમા કે પછી આપણે જે ઉપાય કર્યો તે ઉપાય કરીને તમારે મંદિરે જવું જોઈએ. મંદિરે જઈને તમારે ગરીબ લોકો હોય તેને કોઈ પણ વસ્તુ આપવી જોઈએ. જે પણ વસ્તુ તમે તમારી યથાશક્તિ મુજબ તમે આપી શકો છો અથવા તો મંદિરમાં પણ દાન કરી શકો છો. ગાયને ચારો ખવડાવી શકો છો અને સવારે તો ખાસ યાદ રાખજો કે ગાયને એક રોટલી જરૂર ખવડાવવાની છે. તો મિત્રો, પૂનમના દિવસે આ ઉપાય જરૂરથી કરજો. મિત્રો, જો તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક શેર કરી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો અને કમેન્ટ બોક્સમાં ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય જરૂરથી લખજો.